जी अस्सलाम वालेकुम फैंस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाबी शौक्स। तो वेलकम करते हैं जनाब बीके वर्ल्ड के जनाब, ठीक है। तो बड़े अरसे तो बाद जनाब स्टार्ट की है वीडियोस अपना बुली कुत्ते के उपर। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करांगे कि टॉप एंड ऐसियां गल्लां कि जिहड़ियां तुसीं अज तो पहले किसी वीलॉग्स दे विच ना वेखियां होण, बुली कुत्ते के मतलब जनाब तुहाडे नाल शेयर करांगे। पूरी टीम बैठी है माशाअल्लाह, एक वीलॉग अपना बन गया है, ठीक है। तो सैटअप अपना लगा है सारा, वीडियो शूडियो एक बन गई है। तो कोशिश है कि नैक्सट तुहानूं इन्हां दा जिहड़ा शौक है ना वो चैक कराउणा वा, जिहड़ी इस टाइम इन्हां दे कोल ब्रीड हैगी है, ठीक है। ताकि दोस्तां वीरां नूं पता चले कि कैसे कैसे डॉग्स इन्हां दे कोल मौजूद हैगे आ, किहड़ी ब्रीड है। हाँ जी बोलो जी। अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम बीके वर्ल्ड नूं मेरी तरफों सलाम जी। तमाम बीके वर्ल्ड नूं सलामती होवे। अज कुछ दोस्त फैसलाबाद तो अरसलान साहब कुछ होर दोस्त आए ने जी, वीडियो बना रहे ने, आंदे सन के जी कोई मालूमात लैनियां देनियां। मैं कहा चलो जी जिन्नी भी समझ दसने। तो पहला मैं तारफ दस रहा जी, मैं जुल्फकार चट्ठा पनोरी कलां तो, ये मेरे दोस्त ने गजनफर साहब गुजरात तो, ये मियाँ जमान साहब पनोरी कलां तो, जाने पछाने शिकारी। सदाकत ये मेरे भतीजे ने जी रबवे तो चनियोड़ तो, तारक चट्टा साहब पनोरियां तो भतीजे ने मेरे। वो भी तो बैठे सन गपशप ला रहे सन, तो शिकार के बारे दोस्त पूछ रहे सन कि कदों तुसीं शिकार शुरू किया। मैं 2000 सन ना शौक आया। पहला मैनूं कोई नहीं सी शौक, लेकिन कुत्ते नाल प्यार है सी ते बुली कुत्ते नाल कोई नहीं सी। फिर किसी वजह नाल लग गया, जिस लग गया तो बस आहिस्ता आहिस्ता बधना शुरू हो गए। पहले कुत्ती लियांदी, फिर उन्होंने क्रॉस कराया, अगों एक जानवर बनया, वो वावा लड़िया। उस तो अगे फिर सिलसिला चलता रहा, पहला कला, फिर 2, फिर 4, फिर 10, फिर ज़्यादा जी इकट्ठे हो गए, शौक चल पिया। मुख्तलिफ कुत्ते लड़ाए ने मुख्तलिफ मौक़ों पर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 70 तो 80% जी वो जितदी शरह है। ते बाकी फिर हार जित नाल ही हरे भी ने जिते भी ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा जिते ने घट हरे ने। और दोस्त ने बाकी एक जगह बैठे सन तो शिकार दी गल्लां बातां होण लग पईयां, तो कहन लगे कि जी वो तो दसी अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकॉर्ड की बात है कि 100 बंदा मेरे तो अच्छा शिकारी, 1000 करोड़ां अच्छे शिकारी ने, पर एक क्रेडिट जोड़ा वो मैनू बड़ा फखर है मैं लेना, वो ये कि मैं कुत्ता कभी भी उत्तों नहीं लड़ाया, मैं हमेशा थले देना। और ये तकरीबन 15 साल तो शौक करने पे जिन्ने भी लड़ाए ने थले लड़ाए ने। अगर किसी दोस्त का मार्फत गया उत्तों लड़िया तो होर गल है, लेकिन जो अपने जानवर ने साडे हत्थां दे तैयार किया अज तक नहीं उत्तों लड़ाया, हमेशा थले ही दिते हैं। तो जेडे ग्रुप नाल अटैच हो गए, अजकल मेरा मामलात जोड़े ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पीके इंसाफ नाल ने, उन्होंने नाल चलदे 2-4 साल हो गए ने, सोहना वक्त गुजरदा पिया। अच्छे दोस्त ने, इज्जत या करते हैं, बस उन्होंने मिल जुल के शौक कर रहे हैं। तो वो करद्या होया बस इस तरह मुख्तलिफ स्टेजां गुजरियां ने अच्छे। मेरा मियाँ जमान साहब वाला कुत्ता बड़ा चंगा लड़ गया, मेरा अपना चंगा लड़ गया। फिर एक साडा कुंदन सी वो बड़ा चंगा लड़िया, फिर एक मस्तू बड़ा चंगा लड़िया, फिर गट्टू आल पाकिस्तान मशहूर होया, 7 मैच कुड़िया, सारे के सारे थल्यों कुड़िया। वो बड़ा लम्मा लड़िया, सारे दोस्त जानते। बाद अल्लाह पाक ने कुत्ता तमाकू दिता, किंग मलंगा इंडिया एक्सपोर्ट हो गया सी, ਉਹਦਾ बच्चा सी। वो तकरीबन जो मैं लिया, मतलब मैनू एक्सपायर होया मिले, दंद उहदे निकल गए सन, वो मैं लिया, उन्होंने मैं सैट किया, अल्लाह पाक ने उन्होंने कामयाबी दी, 2 मैच भी लड़ गया, जित गया, वो अगों ब्रीड भी बन गई। चट्टा साहब किहड़े जानवर की गल कर रहे हो? ये किंग मलंगा जिहड़ा ना इंडिया एक्सपोर्ट हो गया सी जी जी, ਉਹਦੇ बच्चा है तमाकू जिहड़ा मेरे कोल सी, ਉਹਦੀ अगों ਉਹਦੀ ब्रीड है। साडे कोल हुण जिहड़ी मौजूदा ब्रीड है वो तमाकू प्लस गट्टू मिक्स है, यानी कुछ गट्टू का खून में लगा होंदा, अगों फिर तमाकू इस टाइम डामिनेट करदा है। पहला मतलब समझ लो गट्टू मौजूद है, लेकिन वो हुण थोड़ा जिहा घट गया। तो हुण इस टाइम मलंगा जिहड़ा इंडिया चला गया सी, ਉਹਦਾ ब्लड जिहड़ा हुण साडे कोल ज़्यादा मौजूद है। जिहड़े साडे कोल ने कुत्ते ने, ये जफर फकीर है चनियोड़ दा, ਉਹਦੇ कुत्ते जिहड़ा उन्हां दे विचों एक मकरातीस इत्थे रहा साडे इलाके च, ਉਹਦੀ ये कुत्ती सी, ਉਹਦੇ चों अगों बने ने। यानी हुण समझ लो जफर फकीर वाले, हाँ सॉरी ये गल भुल गया, डॉक्टर खालद वाला क्षीणा कुत्ता साडे कोल आया सी, ਉਹਦਾ भी विच ब्रीड ये साडी ब्रीड थोड़ा जिहा खून शामिल है। वो फिर मतलब लेकिन वो तो गट्टू उन्हां दा हुण समझ लो कि परसेंटेज ब्लड दे विच घट गई,
ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਿੰਗ ਮਲੰਗਾ ਪਲੱਸ ਤੰਬਾਕੂ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਬਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੇਠੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਰੱਤੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡ ਕੁੱਤਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤਹਿਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੇਠੀ, ਉਹ ਸੇਠੀ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਲਰੀ ਬਣੀ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਕੋ ਘਰ ਚਨਿਓਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੀਣੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਝੱਲੂ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੀ ਕੋਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਲੰਗੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਲਗਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਜੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬਾਤ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਲਮਹਾਤ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚੈਲੰਜ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਟਫ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ 3-4 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ 2000 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2022 ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੇ 22 ਸਾਲਾ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਦੁਰਾਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਲਮਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗ੍ਰੇਟ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਦ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਗੱਟੂ ਕੋਲਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਤਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਖਾਲਦ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮੰਨਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣਾ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਟੂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ 28 ਇੰਚ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕੱਦ ਸੀ, 7 ਮੈਚ ਕੋਲਿਆ, 7 ਥੱਲਿਓਂ ਕੋਲਿਆ, 28 ਇੰਚ ਕੱਦ 28 ਇੰਚ ਕੱਦ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੋਸਟਲੀ 32, 33, 31, 32 ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਿਲਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਮਿਲਰ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਦ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਖਾਜਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਖਾਜਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਦੱਸੇ, ਖਾਜਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਥੇਮ ਬੋਦਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਖਤਰ ਆਂਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੈਚ ਹੋਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 22-23 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੇਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਹ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕੀਤਾ? ਇੰਨੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਨਵਰ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹਾਂ ਮਾਂਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮਾਂਜਾ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੀਲਾ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਕਸਦ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ, ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰਕ, ਅਸੀਂ ਨੋਰੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਸੇਠ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਾਸ਼ਾ ਪਿੰਡਰ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੇ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂਲਾ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਫਤਿਹਾਰ ਗੂੰਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਲਕ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਚੱਠਾ ਚਾਮ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਚੱਠਾ ਚਾਮ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦ ਚੱਠਾ ਸਾਡੇ ਪਾਂਡੋ ਕੀ ਤੋਂ, ਨਵੀਰ ਚੱਠਾ ਗੁਜਰਾਣੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਚੱਠਾ ਗੁਜਰਾਣੇ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਫਤਿਹਾਰ ਨਾਥ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲਮ ਤੇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਣੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਦੱਸਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲਨੇ, ਉਹ ਸਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਣਾ ਸਫਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾਰ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜ਼ੈਲਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਮਦਾਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਬੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਦੋਸਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਯਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਡੀ ਬੌਲ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸਰ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਪੀੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚੈਲੰਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਨਿਗਹਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਾਸਰਾਤ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜੀ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਪੈਦਾ ਅਪਾਹਜ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਲੱਤ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਸੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਤਪਣੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੈਚ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ੂ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਬਗੈਰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਗੇਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਬੱਬੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਬੀ ਨੂੰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਫੇਮਸ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤੇ ਸਨ ਜਾਮ ਅਲੀ ਮਮਰਾ ਵਾਲੇ। ਜਾਮ ਅਲੀ ਮਮਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬੱਬੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬੱਬੀ 'ਚੋਂ ਮੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਮੋਤੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਰਡ ਲੱਕ ਸਾਡੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਲੱਤ ਪਿਛਲੀ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ 1-2 ਦਫਾ ਦੋਸਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੜਾਇਆ। ਇੰਤਹਾਈ ਮਿਆਰੀ ਜਾਨਵਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਸਾਂ ਬਰੀਡ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਲ ਮਾਰੂਫ ਜੋਈਆਂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਸਾਡੀ ਉਸ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਚ ਮੰਡੀ ਬਾਵਲ ਦੀ ਲੜਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਚ ਉਹ ਚਕਵਾਲ ਅਜੀ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫੇਮ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਸਖਤ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਰਮ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੀ ਸਵਾਈ ਸੀ ਘਰ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਸਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਮਿਆ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਤੂਰਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੋ ਕੋਈ। ਤਜਰਬਾ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋੜੇ ਬੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੜਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਰੰਗੇ ਸੀ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ। 12 ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਮੋੜੋ ਕਤੂਰੇ 2 ਹੀ ਲੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹਨ ਪਿਆ ਲੜਨ ਦੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਲੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਤੀ ਸੁਣਦੇ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਹਨ ਪਿਆ ਹੀ ਨਾ ਲੜਨਾ ਜੇ। ਉਹ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, 2 ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਵਾਂ, 4 ਸੀ ਭਾਈਆਂ, 3 ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਵੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕੁੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਟੂ ਲੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਚੱਠਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਤਨੇ ਮੁਖਲਸ ਦੋਸਤ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇੰਤਹਾਈ ਮਿਆਰੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤਾ ਸਵਾ ਛੱਡ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਵਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਛੜਿਆ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਛੱਡਣਾ। ਇਤਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਯਕੀਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ 28 ਇੰਚ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੁੱਤੇ 28 ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨਾ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਤੇ ਉਹ
ਫਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੇ ਮੰਗੋ। ਚੰਗੇ ਸਹੀ। ਚੰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 28 38 ਇੰਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਆਏਗਾ। ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅगर अच्छा है तो 30 है। वैसे आइडियल ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹ 30 31 ਇਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ 32 ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਾਤ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 32 33 ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ, 30 31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਬਲੱਡ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਲੱਡ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਲੱਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਲੱਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। अगर एक ही ब्लड अच्छा होवे तो फिर वही रह जाता, बाकी अमिट हो जाते, ज़ाया हो जाते, ख़त्म हो जाते। बहुत ज़्यादा जानवर अच्छे ने, बहुत ज़्यादा ब्लड अच्छे ने, लेकिन वो ये वे कि नसीब की बात होंदी है तो मेहनत की बात होंदी। नसीब अच्छा है, मेहनत ठीक है तो जानवर अगे आ जाता है। अगर वैसे तो मेरा तो अपना एक मनना है कि मेरा अलहदा जहा कुलिया है, पूरे पाकिस्तान हर बंदे नाल अलहदा कुलिया मैं डिवेलप किया। मैं तुहानूं ऑन एयर अज दस देना वा कि मेरी निगाह नाल कुत्ते का शौक 5 थम्मां ते खड़ा है। जिस तरह 5 उंगलियां ने, इस तरह 5 थंब ने शौक दे, उन्होंने 5 के उत्ते शौक खड़ा है बूली कुत्ते का। पहला तो यह वे कि जेड़ा तुसी कतूरा रख रहे हो, तुहानूं ये पता होना चाहिए कि इहदा माँ प्यो दोवां दी नस्लां दोवें अच्छे खून ने। दूसरा ये वे कि जिस टाइम पैदा होंदा है तो सारे ही बड़े लाडले पैदा होंदे ने, लेकिन उन्हां दे विच कुछ अच्छे होंदे ने, कुछ अच्छे नहीं होंदे। जेड़ा अच्छा है वो तुसां उस टाइम अगर चूज कर जाते हो कि यह अच्छा है, उन्होंने तुसीं रख लेंदे हो तो तुसीं कामयाब हो सकते हो। बाद दा फायदा हुंदा कुत्ती मैं सवाना तो मैं जो चंगा दूसरे दोस्त नूं दे छड़ना तो मंदा आप रख लेना तो मैं तो पिछे रह गया। इस वास्ते वो सिलैक्शन है वो बड़ी जरूरी है। दूसरा थंब है शिकार का सिलैक्शन, तीसरा थंब है जानवर का मतलब है कि वो तुसीं खुराक देंदे हो कैसी, तो पंजवीं ओहदी प्रैक्टिस, तो सॉरी चौथी है प्रैक्टिस, तो पंजवां है नसीब। अगर नसीब ना होवे तो 4 थंब फेल ने, लेकिन नसीब का यह वादा है कि मैं खिलौंदा उदों वां जिन्हां दे 4 थंब होंदे ने, मैं तां नाल पंजवां अपना रलाना मरना मैं खिलार दे। नसीब जरूरी ने, बहुत ज़्यादा जरूरी ने। जानवर निरा अच्छा भी नहीं हुंदा, उहदे मालक का भी बड़ा अच्छा होना जरूरी। तुहानूं मैं अगे दस्सिया कि 5 थंब ने, जानवर की नस्ल, जानवर दी सिलैक्शन, उहदा कलर, उहदे बॉडी स्ट्रक्चर की है, तीसरा उहदी खुराक, चौथी वर्जिश, तो पंजवां नसीब। मैं तो समझना कि इन्हां 5 थम्मां ते शिकार है बंदे का। अगर जिहड़ा बंदा 5 थम्मां का ध्यान रखता है तो उहदी परसेंटेज विन की ज़्यादा होगी, परसेंटेज कामयाबी की ज़्यादा होगी। अच्छा एक तुहानूं सवाल करिए कि ब्रीड दे लैण वास्ते खाली बाप का अच्छा होना जरूरी है, माँ नॉर्मल भी होवे तो चल जाता है, कि दोनों का ही मयार के मुताबिक पूरा होना जरूरी है नस्ल दे? अज मैं ये जी गल तुहानूं दस्सण लगा वां कि मेरी निगाह नाल ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। मैं ये समझना वां कि करोड़ां रुपये भी दो तो यदा जवाब मतलब मैं दे रहा वां, तो मैं समझना वां कि मेरे जवाब का मुल करोड़ां तो भी उत्ते वे। मैं अज ऑन एयर गल दस देना वां, मैं निचोड़ कढ़ के गल दसना वां, तो अपने अपने घरां च, अपनी फैमिलियां च, अपने मालां च, अपनी घोड़ियां च, अपने कुत्तियां च, अपनी बकरियां च, अपनी किसी भी जानदार शै च एक कुलिया याद रख ले, तुसीं कामयाब हो। नंबर 1 कि जिहड़ा तुसीं कुत्ता रखोगे ना कतूरा, वो माँ चंगी दा बच्चा चंगा हो सकता है। कतूरी चंगे प्यो दी हो सकती, चंगी माँ चंगी कतूरी नहीं पैदा करती, तो चंगा प्यो चंगा कतूरा नहीं पैदा करता। जदों पैदा मैं दी वजाहत यह कर देना कि अच्छा नर जिहड़ा ना वो अच्छी मादा पैदा करता है, यानी जितनियां धीआं ने वो सारियां प्योवां ते जांदियां ने। मकसद ये वे कि जिहड़ी बेटी है वो बाप ते होवे दी, बेटा माँ ते होवे दा। परसेंटेज वाइज ज़्यादा भी गल कर 100% तो दुनिया तो कोई गल नहीं, लेकिन 85% जिहड़ा माँ है वो असर ज़्यादा अपने बच्चे ते होवे दा, यानी बच्चे की शक्ल भी माँ ते ज़्यादा जाएगी और ये करतूत भी माँ ते ज़्यादा जानदे। जिहड़ी बेटी होवेगी ओहदी शक्ल भी ज़्यादातर प्यो ते जाएगी और वो करतूत भी ज़्यादातर प्यो ते जानदे। हुण ये गल अपनी फैमिली च, अपने भैन भरावां च वेख लिया जी इंज ही निकले दी, ये गल तुसीं अपने जानवरां च वेख लिया जी इंज ही निकले दी। 2 मिसालां सुना देना ज़ाती। मेरे को जिहड़ी सी ना, एक मैं कुत्ती लियांदी शौक दे स्टार्ट,
ਉਸ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਵਾ ਕੰਨ ਤੋਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦੀ ਦੂਸਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮੁਖਾਲਫ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੰਨ ਫੜ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਸਿਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਦੁਆਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਨ ਤੇ ਫਾਰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹ, ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੜਿਆ ਉਹ ਸਵਾ ਕੰਨ ਤੋਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਫੜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਾਏ ਆ ਗਈ। ਗਾਏ ਇਤਨੀ ਗੰਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੋ ਕਰੋ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਟੀਕਾ ਧਰ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਧਰ ਦੇ 100-200 ਵਾਲਾ। ਉਹਦਾ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਧਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਧਰ ਦੇ। ਉਸ ਚਵਲ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਬੁਰੀ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਸਲ ਦੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾ ਆਲਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਟੀਕਾ ਧਰ ਗਿਆ ਵਲੈਤੀ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਈ ਤੋਂ ਵੱਛੀ ਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਲੈਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਾਂ ਜੋ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਛੜਾ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਈ, ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਧਰਾਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਵਲ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਦਾ ਬਣੇਗੀ, ਮਾਦਾ ਚੋਗੋ ਫਿਰ ਨਰ ਬਣਦਾ। ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਤੂਰੀ ਲਿਆਵੋ ਬੂਲੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਤੂਰੀ ਰੱਖੋ। ਮਤਲਬ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲਗਾ, ਲਾਹੌਰੀ, ਮੇਰਾ ਗੱਟੂ, ਪੱਪੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਚੱਠੇ ਵਾਲਾ ਬਤੂਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਉਹਦੇ ਦੋਤਰੇ ਲੜੇ ਨੇ ਚੋਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 85% ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ 100% ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੁਲੀਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਮਾਦਾ ਬਣੋ, ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਛੇ ਕੁੱਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲੀ ਬਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬੁਲੀ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, 5 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਨਰ ਤੇ 1 ਮਾਦਾ ਨੇ, 4 ਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਈ ਰਹੇ। ਬਸ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈ ਥੋੜੀ। ਦਲੇਰ ਹੋਏਗੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਲੇਰ, ਜਿਤਨੀ ਮਾਂ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸੂਲੇ ਲੜਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ, ਜੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਕੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਲੜਾਕੂ ਹੁੰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਉਲਾਮੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ, ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। मेरा मैसेज भी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। जिस बंदे ने जैनवन शिकार चाहता ना, मैंने शौक ही लोग जैनवन वो अपनी, मैं समझना वा कि फेसबुक मैं नानी गिनना वा, तो फेसबुक के चलन वालों दोतरे गिनना वा। फेसबुक का दोतरा ना बने, अमली तौर पर शिकार करे। नाल फेसबुक वक्त का अज वक्त की डिमांड है वो रखे, लेकिन अमली तौर पर मेहनत करेगा तो वो शौक कामयाब होगा। फेसबुक या सज्जे खब्बे फिरन का कोई फायदा नहीं होगा। अमल जरूर उन्होंने करना पवेगा, मेहनत उन्होंने करनी पवेगी। अगर वो मेहनत करता है तो वो जरूर नाल साथियों बाकियों अगे चला जाएगा। ठीक है, इजाजत दो फिर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।